الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رحابائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى جميع سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المغرقين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها، ونأخذ خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وفروعه، ثم إلى روح سيد الأنبياء الرسول سيد علي صاحب الدرر سيد محمد مولى الدويل سيد عبد الرحمن السقاف أولاده، خصوصا شيخ أبي بكر الصخرة وشيخ عمر مقدر وإخواني ما سمى إلى روح عبد الله بن أبي بكر العدوس أبو بكر بن عبد الله العدوس والحبيب شيخ بن عبد الله العدوس حسين بن عبد الله العدوس والحبيب علي بن عبد الله العدوس، ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر شيخ الحبيب عبد الرحمن شيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن شيخ علي، ثم إلى الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب حسين بن شيخ حسين والحبيب حسن والحبيب المقدر بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب شيخ شيخ حسين والحبيب عبد الله وشيخ شيخ حسين والشيخ عمرو بن مخرمة وشيخ عمر بن جمال شيخ عبد الرحمن علي وشيخ فرد باغس وشيخ أحمد بجحدة وشيخ علي بن مر وشيخ سليم بن وشيخ عبد الرحمن مولى عرش، ثم إلى روح شيخ بن شيخ عبد علي بن حج، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس الشيخ علي بن عبد البار والحبيب حسين والحبيب عبد الله الحبيب سالم بن عمر بن عبد الرحمن العطوس، ثم إلى الحبيب علي محمد السقاف وإلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الحداد وأولاده، ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي والحبيب أحمد بن ولد والحبيب أحمد بن مولود بن الحبيب جعفر بن أحمد بن الحبشي، ثم الحبيب أحمد بن أحمد بن الحبشي وصاحب الشمس، ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس الحبيب صالح بن عبد الله العطاس، ثم إلى الحبيب حسن بن سالم البحر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد الحبيب عثمان بن أحمد، ثم إلى الروح الحبيب بن أحمد، ثم إلى الروح الحبيب عبد الله بن حسين بالبقر الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكى الحبيب عبد الله بن أكل عزيز، ثم إلى الروح الحبيب أكفين عمر سقاف الصافي الحبيب عبد الله بن علي سقاف، ثم إلى الروح الحبيب ثم علي بن أبي ثم إلى الروح الحبيب عدس بن عمر الحبيب والحبيب علي والحبيب حامد بن عمر حامد والحبيب عبد الرحمن بن حامد بن حامد، ثم إلى الروح الحبيب الحبيب محمد بن الحبيب علي بن محمد الحبيب والحبيب حسين بن محمد الحبيب، ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب سالم إلى روح الحبيب محمد بن الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب عمر الشاتري والحبيب علي بن شاب الحبيب محمد بن علي شاب الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شاب، ثم إلى الحبيب أحمد والحبيب علي بن عبد الرحمن شاب علي بن حسين عطوس والحبيب أحمد هذا جدا الحبيب عبد الله بن حسين عطوس الحبيب كان وكل عدوس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد محضر والحبيب محمد حسن حضر والحبيب أبو بكر بن حسين والحبيب جعفر والحبيب جعفر بن أحمد العدوس والحبيب علي بن جعفر العدوس، ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد زكار وصول مفهوم تلاميذته وعلى شريعة منتسبين إليه ونحو وصول بحمد محمد بن أحمد الغيثي وجميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلد أجمعين. أن الله إلى درجاتهم الجنة وأن يدارنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم في الدين والدنيا والآخرة عن أحدين ولكل صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Ama sami'ta, apakah tidak mendengar engkau qaula Isa bin Maryam, akan
ucapan Isa bin Maryam alaihi salam. Dengan kata Imam Ghazali, coba dengarkan ucapan Sayyidina Isa bin Maryam. Apa kata beliau? Ad-dunya salah satu ayam. Dunia tuh 3 hari doang. Dunia tuh 3 hari. Yang pertama amsi madama biyadika minhu syai'un. Hari yang kemarin, yang telah lalu, apa yang ada di tanganmu darinya syai'un, oleh sesuatu. Udah lalu. Dunia tuh kemarin sudah lalu. Wa ghadan la tadri. Yang kedua, besok hari yang engkau tidak tahu. Atudriku, atau apakah engkau sampai menjumpai akan godan atau tidak. Yang ketiga, wa yaumun anta fihi, dan hari yang bermula engkau itu padanya yaum. Faqtanimhu, maka ambillah keuntungan, ambil faedah, gunakan kesempatan akan hari ini. Kata Sayyidina Isa, hari itu cuma 3, kemarin, besok, sekarang. Kalau kemarin udah lewat, gak bisa diratapin lagi. Mau nangis darah juga gak bakal bisa balik. Apa yang kebaikan yang udah kita infakkan, yang udah kita lakukan, kebaikannya udah lewat. Keburukan yang kita lakukan kemarin pun udah gak bisa diralat. Kalau besok belum tentu kita masih ada sekarang. Jadi hidupnya sekarang. Kata Sayyidina Isa begitu. Sudah 3 doang. Makanya ada syairan mengatakan, maksudnya faktanimhu nih, maka ambillah keuntungan, gunakan hari ini buat beramal soleh. Jadi entar ngaji mah besok aja tanggal sekian hari anu, jangan. Ngaji mah sekarang. Nah, jangan nunggu nanti. Jangan udah kemarin mau udah lewat. Gitu ya. Sekarang. Kenapa? Fa innal mauta qad yatra'u 'alaik. Kadang-kadang kematian itu datang tiba-tiba ya. Wa yamna'uka minhu, maka menghalangi akanmu dari beramal soleh. Fatarhalu bi ghairi zadin, maka kau pergi berangkat tanpa, maksudnya tarhal, berangkat ke negeri akhirat tahun alam barzakh tanpa bekal. Enggak ada bekalnya. Oleh karenanya dikatakan walillahi darul qail, dan bagi Allah bermula mutiara. Daru itu asal maknanya air susu. Begitu. Walillahi darul qail. Ini segat ta'ajub simai namanya. Namanya segat ta'ajub simai. Kalau yang ta'ajub yang kiasi kan pakai wazan ma'af'ala atau af'il bih kalau di alfiyah. Kalau ini lillahi darul qail nih, dan bagi Allah bermula darul qail, air susunya orang yang mengucapkan. Maksudnya begini, alangkah hebatnya ini orang yang ngucapin syairan tumbuh kembang dari air susu siapa, begitu maksudnya begitu. Maka itu makna walillahi darul qail, walillahi darul qail. Kalau di dalam kitab menemukan begitu, walillahi darul qail. Ta'ajub, terkagum-kagum, terheran-heran sama orang yang mengucapkan, dan seolah-olah ini anak pinter banget, nih bocah pinter banget, emang disusuin sama siapa, begitu. Kata yang mengucapkan ta'ahab lilladzi la budda minhu, bersiap-siaplah bagi sesuatu yang pasti datang, tidak mesti tidak, maksudnya pasti datang. Apa itu? Kematian. Siap-siap buat kematian yang pasti datangnya. Fa innal mauta miqatul ibadi, karena maut itu adalah waktu
waktunya seorang hamba, waktu yang pasti datang. Atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apa engkau rela, apa engkau senang, redha bahwa engkau itu berteman akan suatu kaum yang kaum tersebut memiliki bekal sedangkan engkau tidak berbekal? Apa emang ente redha mau pergi-pergian yang lain bawa bekal, kita kagak? Begitu maksudnya. Nah, kita ini udah deket sama kematian, maka berbekal buat kematian. Bekal yang paling utama adalah ngaji. Gak ada lagi. Bekal yang paling utama adalah ngaji. Amal soleh nggak diterima kalau nggak ngaji. Nggak tahu ilmunya nggak diterima. Mau ibadahnya ribuan rakaat kayak kalau kagak ngaji mah nggak diterima. Emang apa? Wakulu apa itu? Wakulu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Begitu. Kalau sudah mati udah kita nggak bisa beramal lagi. Pengen banget balik lagi dunia, pengen beramal, pengen ngaji, pengen duduk walaupun sebentar ngaji, nggak bisa. Mau nangis kayak apa juga nggak bisa. Mumpung masih hidup, mumpung Allah kasih kesempatan, ayo duduk begitu. Summa qaula, kemudian akan ucapan Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari, Ghifar bin Malik bin Damrah bin Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah. Abdullah Al-Ghifari ini nisbah kepada kabilah Ghifar bin Malik bin Damrah bin Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, Ad-Du radhiyallahu anhu, ad-dunya salasu sa'at. Ini kata-kata radhiyallahu anhu, kita kan ngedoain sahabat itu. Itu ngikutin Al-Quran. Di Al-Quran Allah sudah redha sama mereka. Sekarang ada orang kritik orang sholat taraweh, katanya Wahaboy biasa kerjanya Wahabi, ngajinya setengah sepotong, gak ngaji malah mereka mah gak ngaji gitu ya. Katanya bid'ah, nggak ada tuh dasarnya. Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Di Qur'annya udah disebutin radhiyallahu anhum wa radu an, udah disebutin. Jadi sama dengan dia ngeritik Allah aja nggak bahasanya radhiyallahu anhum wa radu an. Kita ngedoain mereka, ngikutin sunnatullah, ngikutin apa yang di Al-Quran, dikritik katanya nggak ada dasarnya, bid'ah gitu ya. Dia yang bid'ah mah itu sahabat, ngedoain sahabat dikritik, nggak jelas gitu ya. Kata kita bilang radhiyallahu anhu doang itu ada sirnya. Dulu ada ulama, salah satu ulama kalau nggak salah namanya Abdul Hadi As-Sudi. Beliau itu dibukakan futuh sama Allah, bahkan gara-gara beliau itu setiap nyebut ada nama ulama beliau katakan rahimahullah, radhiyallahu. Enggak, jangan disepelein begitu doang tuh. Karena setiap kita ngedoain mereka senang. Alhamdulillah, ini berarti peduli ya, Bang. Kayak kita baca hadarat tadi mau ngaji. Orang kalau pengen terhubung dengan ulama, terhubung dengan orang soleh, sering-sering kirim Fatihah. Maka ulama tersebut akan kasih perhatian juga sama kita, termasuk mengatakan radhiyallahu an, rahimahullah, begitu tuh. Itu doa radhiyallahu an. Ad-dunya salasun, kata Abu Dzar Al-Ghifari, dunia itu ada 3. Bermula dunia itu 3. Dunia ada 3 waktu. Salasu saat. Dunia itu cuma memiliki 3 waktu saja. Dunia kita ini ada 3 doang. Pertama, sa'atun madat, waktu yang sudah lalu, iya sa'ah. Wa sa'atun anta fiha, dan waktu yang bermula engkau itu di dalam waktu tersebut, di dalam saat tersebut. Sekarang maksudnya. Yang ketiga,
wa sa'atun la tadri atudriku hamla, dan waktu yang engkau tidak tahu apakah engkau menjumpai akan saat atau tidak. Besok maksudnya mah. Ada waktu yang udah lalu kemarin, ada waktu sekarang, ada waktu yang besok. Nggak tahu kalau besok mah masih ada apa enggak. Falasta tamliku bil haqiqati ila sa'atan wahidatan, maka tidaklah engkau itu memiliki engkau dengan hakikat ila sa'atan wahidatan, kecuali satu saat saja. Mana saat yang kita miliki? Waktu sekarang. Kemarin udah lewat, besok belum tentu, dan sekarang yang kita miliki, yang bisa kita gunakan itu sekarang, gitu. Bukan nanti. Besok aja belum tentu, apalagi tahun depan, gitu ya. Besok aja belum tentu. Keren ya ulama-ulama dulu tuh. Kebalikan ahli dunia. Kalau ulama akhirat mah program itu sekarang, bukan besok. Kebalikan kalau ahli dunia kan buat ke depan, jangka tahun. Kalau ahli akhirat bukan sekarang. Setiap detik mereka pikirkan. Gitu ya, sekarang. Hidup itu ya sekarang, bukan nanti. Idzil mautu min sa'atin ila sa'ah, karena kematian itu dari waktu ke waktu saja, nunggu, menjemput. Matian, kita bakal datangin kematian. Hari hilang, 2 hari, 3 hari, sampai berkurang umur kita. Kalau kebuang sia-sia, maka berabe. Pertanggungjawaban ada, tapi manfaat tidak ada. Summa qaula syekhina, kemudian yang ketiga akan ucapan guru kita Abu Bakar Al-Warraq. Maksudnya Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Ad-dunya salasatu anfasin. Bermula dunia itu hanya memiliki tiga nafas. Begitu, 3 nafas. Salah satu nafas, jam'u nafas bi fathil fa wa juz'un minal hawa yakhruju minal badan fi juz'in minaz zaman. 3 nafas dunia itu. Orang itu sehari semalam nafasnya 124.000, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Manusia itu sehari semalam berapa nafasnya? 124.000 kali. 24.000 kali. Normal tuh. Belum yang ngos-ngosan kan. Kalau habis lari-lari kan pasti cepet. Kalau orang menggunakan nafasnya buat zikir Allah, berarti sehari 24.000 kali. Itu nafas itu paling berharga. Modal kita, modal hidup kita yang buat akhirat adalah nafas. Itu nafas itu jauharatun la qimatalah, mutiara yang gak ada harganya itu nafas kita. Kalau udah keluar udah ganti lagi baru. Jangan sampai keluar masuknya nafas kita buat maksiat. Keluar masuknya nafas nggak ada faedah. Mendingan kita duduk-duduk di majelis ilmu ataupun di majelis khair, keluar masuknya nafas itu ada faedah. Karena setiap nafas bakal dipertanyakan tuh. Setiap keluar masuk itu ditanya. Jangan dikira sia-sia doang. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? La. Apa kalian kira kami ciptakan makhluk nih sia-sia? Kami ciptakan kalian sia-sia? Enggak ada yang sia-sia, semuanya harus beramal. Gitu. Pertama, nafsun madha, nafas yang sudah lalu tadi itu ya, udah lalu kemarin, setahun yang lalu, 2 tahun. Amil tafihi ma amilta, beramal engkau pada nafas tersebut akan apa yang kau amal, yang udah kita gunakan buat apa kemarin. Wa nafsun anta fihi, dan nafasun dan satu nafas yang bermula engkau itu pada nafas tersebut sekarang, maksudnya mah. Wa nafasun la tadri atudrikuhu amla, dan nafas yang belum kita jumpai dan yang tidak engkau jumpai, yang tidak tahu engkau atudrikuhu, apakah engkau jumpai akan nafas amla atau tidak. Kita nggak tahu besok nafas nih masih ada apa enggak. Begitu tuh. Jadi kalau ada niat baik sekarang, bukan nanti. Idkam min mutanaffisin nafasan fafaja'ahul maut, karena banyak orang yang bernafas, orang yang menghembuskan nafas, orang yang bernafas akan nafas, fafaja'ul mautu qabla nafsil akhar, maka mengageti akannya datang secara tiba-tiba oleh kematian
sebelum nafasil akhir, nafas yang lain. Belum ngirup nafas yang lain udah mati. Maka nafas itu sekarang lebih detail lagi. Kalau tadi kan, kalau yang pertama Nabi Isa bahasanya hari, kalau Abu Dzar Al-Ghifari bahasanya waktu, saat. Kalau Imam Abu Bakar Al-Barok nafas. Tuh ahli lama makin ini memperhatikan sesuatu yang kecil aja dipedulikan luar biasa. Jangan sampai kita ngeluarin nafas hilang begitu aja buat nganggur dongkrong kagak jelas begitu ya, dongkrong sampai malam, akhirnya ayam orang diambil gitu tuh. La ya falas tatamliku illa nafasan wahidan bil haqiqah la yauman wala sa'atan, maka tidaklah engkau memiliki kecuali satu nafas yang satu dengan hakikat. La yaum wala sa'ah, enggak hari, enggak waktu, enggak saat, enggak jam. Nafas yang kita bisa miliki, hari belum tentu. Fabadir fi hadan nafasil wahid ila ta'ah qabla yafuta, maka segeralah di dalam menggunakan dalam nafas yang satu ini ila ta'ah, segera kepada ketaatan sebelum luput gunakan buat ibadah. Fatahtaju ilaihi, maka engkau butuh wa ila taubati, dan kepada taubat, gunakan buat taubat, jangan dibuang sia-sia, jangan kangka kongko yang gak jelas. Biar nafas kita ini enggak sia-sia, ketika ngobrol tetap hati zikir ke Allah. Walaupun kita kongko nih, canda, tidur, hati, jiwa, pikiran zikir ke Allah. Allah, nggak perlu kelihatan, nggak perlu kedengeran. Wah, gitu ya, di hati Allah. Apalagi sambil qul Allahu Allah. Begitu tuh. Satu nafas. Kalau Sayyidina Umar Mohdar itu satu nafas baca ya Latif 1000 sekali nafas. Coba itu gimana? Sekali nafasnya 1000. Ya Latif gak kuat kan? Sekali nafasnya doang tuh ya Latif 1000. Kita ya Latif. Jadi dikali aja 24.000. Berapa itu? 24 juta kali ya Latif sehari semalam. Keramat itu mah. Nggak bisa dijangkau nafasnya. Kita mah nggak kuat ya, nggak ketanding nafasnya. Nafasnya orang soleh mengandung rahasia, mengandung latifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita disuruh kumpul-kumpul sama orang soleh? Karena ketika dia bernafas, nafas itu kehirup, yang nafasnya itu bercampur dengan zikir. Nafas kalau nggak kecampur dengan zikir kotor, tapi kalau nafas itu masuk dengan zikir, keluar dengan zikir, itu akan membawa sir. Ketika orang kumpul dengan orang soleh, lantas saja dia pengen berubah karena ngirup nafasnya. Begitu. Satu ruangan, satu area, satu tempat. Karena di situ banyak wali-wali, banyak habaib, banyak orang. Kita ngehirup nafas mereka, kita asalnya belegedemen karena nafas mereka masuk. Kalau kita ngehirup di udara di puncak, seger nggak? Ada efek nggak di jiwa? Nafasnya orang saleh lebih dari itu. Kenapa? Campur malaikat di situ juga turun, rahmat Allah turun, nafahat turun, semua ilmu laduni turun, semua sir turun. Fuyudat Rabbani turun, semua itu waridat turun, nggak kelihatan sama kita. Itu lebih daripada nafas yang udara yang kita hirup di mana? Di puncak. Seger, dingin, wangi. Cuma wanginya itu yang bisa ngehirup rohani kita, bukan hidung. Tenang, ada di jiwa tuh tenang. Begitu. Kalau kita ngumpul sama ahlul ghaflah kemarin tuh dibahas, ngumpul sama orang yang lupa dari Allah, lalai dari Allah, kehirup sama kita, lantas saja jadi lupa kita. Ngumpul sama orang bagademen, ngumpul sama orang yang lupa sama Allah, yang ahli maksiat, yang kagak punya adab sama Allah, yang kagak puasa siang-siang, ngumpul, ya kan? Lantas saja kita pengen beli es juga, tuh, ya kan, nggak ngumpul, udah. Begitu.
Gitu tuh. Kalau kata Bemo mah, ada tanya, Beb ngapa nggak larinya pagi? Buset, kalau lari pagi saya beli es teh ini. Gitu ya. Tuh, kalau kita ngumpul sama orang kayak gitu, lantas aja pengen. Kenapa? Nafas mereka mengandung murka Allah. Ke bawah aja kita. Gitu. Terus kita pakai masker gitu, nggak usah. Kitanya aja isi nafas kita, Allah, 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 begitu. Gitu ya, nggak usah ditunjukin ada orang lagi tongkrong kita langsung merem Allah, Allah, buset. Kata yang nongkrong ini kesurupan ya. Gitu, nggak usah didengerin, cukup kita sendiri yang tahu Allah, Allah, gitu ya. Itu namanya zikir sir, nafas zikirnya. Makanya nafasnya Sayyidina Faqil Muqaddam itu, nafas satu kali nafasnya Imam Faqil Muqaddam ta'dil ibadata tsaqalain, membandingi sama dengan ibadahnya manusia dan jin seluruh makhluk nih dikumpulin ibadahnya sama satu nafasnya Faqil Muqaddam. Sekali nafasnya doang itu membandingi ibadah ribuan miliaran manusia. Itu satu nafas, belum berapa tahun umurnya. Wah, udah nggak kebalap mereka mah, karena setiap nafasnya pasti diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan kebaikan, niat baik, dan perhatian yang baik tuh. Makanya kita suruh ngumpul sama orang saleh itu ya, nafasnya itu berharga mereka. Tapi jangan lantas kayak ikan, kita ada orang saleh kayak kita sedot-sedot gitu ya. Ada orang saleh kita sedot-sedot, ngapain ini orang nih nyedot-nyedot nafas? Disangka apa namanya? Asma. Jangan, biasa aja. Begitu. Ada orang tadinya mah bajingan, pas ngumpul ketemu pulang jadi bener aja. Nggak diapa-apain, ngumpul doang. Gitu ya. Tuh, berharga nafas itu. Nggak boleh disembarangin. Jadi keluar masuknya nafas ahli lama diiringi dengan Allah. Masuknya Allah, keluarnya Allah, 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 begitu. Sama orang ahli lama, bercandanya mereka nggak sia-sia, pandangan mereka nggak sia-sia, ngobrolnya mereka nggak sia-sia. Beda sama kita, mereka mengobrol ada niat, mereka mau bercanda ada niat, mereka mandang setiap lirikannya ada niat, karena mereka mah la yafturu anillah tarfatain, tidak terputus daripada Allah sekejap mata pun. Setiap ngelirik apa aja ingat Allah. Mereka nyentuh apa, Allah pasti keingetnya. Nindakin, ngelangkahin kaki, Allah yang keinget. Duduk, Allah bangun dulu. Oh, apa yang dia lihat, Allah. Tuh, dia berucap, dia bercandanya aja, bercandanya orang-orang kayak gitu mah. Para awliya yang bercandanya doang, nggak serta merta. Marahnya pun nggak serta merta. Alillah mah. Oke ya, kan ada tuh guru-guru yang galak, kayak sebagian riwayat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki itu kalau lagi datang halnya, waprok yang ada di depan bating dilemparin, tapi semua pengen, karena setiap orang yang kena sama beliau pasti jadi alim. Ngapa itu? Jadi mereka pengen digampar, terus dilemparin pakai gelas, pengen begitu. Kenapa? Karena ketika datang hal itu ngelakuin begitu tuh kelihatan sama kita mah galak, kelihatan sama kita udah serem amat ya, padahal mah lagi ngasih sesuatu yang biar gak ketara sama yang lain. Kalau begini, ini saya kasih, yang lain ngiri. Kalau gitu ada nggak yang ngiri-gituin? Mau nggak? Nggak ada kan? Seperti kisahnya Habib Ali Abdullah bin Ali Al-Idrus, Abdullah bin Ali As-Sigaf. Habib Ali bin Abdullah ini ada di India. Habib Ali bin Abdullah As-Sigafnya di Hadramut pengen ngaji. Pas pengen ngaji, tok 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 tok, Assalamualaikum, nggak dibukain. Lagi ngaji begini di bawah, tok 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 tok, nggak dibukain. Siapa itu? Kata Habib Ali. Ada Said dari Hadramut. Dah, dia biarin aja, biarin. Itu begitu tuh bukan berarti benci atau tidak suka, bukan. Ada niat dan tujuan. Udah itu nungguin aja, coba lihat di bawah masih ada nggak? Masih ada guru, biarin, kita makan yuk, makan.
habis makan kan ada kobokan tuh ya, tuangin kobokannya ke dia, dituangin dari atas. Ya, pergi nggak dia? Nggak pergi, guru, masih diem aja. Bisa nih bocah kacau juga ya. Akhirnya udah lama, udah rapi makan, suruh masuk. Pas sudah masuk, datang, kata gurunya, dah ente dapat pulang. Lah, saya pengen ngaji guru. Udah dapat, karena ente datang ke sini sidik, diapain aja nggak pernah di hati. Dan gurunya pun ngelakuin begitu tuh bukan karena nafsu, emang ngetes ini bocah bener mau ngaji, bener mau ngambil amaannya apa enggak nih, dites dulu, enak nggak digituin. Jadi dihilangin hawa nafsunya. Coba kalau di hatinya ada ego, nggak tahu saya siapa, begitu keluar matanya merah terbang. Enggak, diem aja. Dinin diam aja. Ternyata gurunya lagi ngedidik hawa nafsu dengan cara begitu. Tuh ahli lama walaupun marahnya aja ataupun memperlakukan kagak semena-mena, itu ada niat dan tujuan, bukan lantaran hawa nafsu. Tuh ada yang disabetin jadi alim gitu ya, tapi ya yang ngelakuin juga ahli lah. Coba kalau ini kayak Buya Panjalu, saya ceritain sama anaknya teman saya dulu, dia tidur di kamar santrinya Buya, cari-cari sama Buya, ketemu lagi pada tidur di kamar buru-buru ngaji, dipukul pakai gesper, yang ada aja diambil, dipukul. Yang temennya ini orang mana? Orang Riau, santrinya dari Riau. Wah, nah, berdarah. Secara dohir sakit nggak? Menyakitkan kan? Sama nafsu kayaknya, saya dipukul sampai begini. Sama Buya akhirnya dibilang, kamu bakal jadi ulama besar di Riau, kamu bakal jadi ulama besar di Sukabumi. Ini beneran, sekarang udah punya santri ribuan. Tuh. Orang kayak gitu mah ngedidiknya kayak gitu, nggak masuk akal, tapi jadi ngedidiknya. Biar disabet, anterin, dibawain golok ya. Kayak Syekhona Khalil, ada orang mau berobat, orang nggak bisa jalan mau berobat, dibawain pedang, langsung lari tuh orang. Coba kalau kita gitu. Lari tuh orang, mau dibawain pedang sama Syekhona Khalil, mau dibacok, padahal cara ngobatinya gitu. Nah itulah perihal orang-orang soleh, marahnya, diamnya, bercandanya, apaan aja mereka mah ada pandangan dan niat khusus yang diiringi, yang disertai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah. Bahkan Abuya itu ada santrinya yang khidmat doang 2 tahun, nyuciin baju aja, pas mau pulang dijemput sama babanya, udah pulang, kata babanya, lah disuruh pulang, izin ke Buya, saya disuruh pulang sama Bapak. Ente berapa tahun? 2 tahun. Ngapain di sini? Saya kan cuma nyuci baju Buya doang khidmatnya. Terus saya suruh pulang nih sama Bapak, saya belum siap Buya. Udah, ntar malam dimandiin sama Buya, disiram. Pulang jadi aja, udah bisa baca kitab. Keren ya Buya. Buya Panjalu tuh masih ada orangnya. Gitu ya. Orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya mah yang membuka itu Allah lewat tangan mereka, karena mereka kekasih Allah, jadi kelihatannya mereka, padahal mau Allah tidak membukakan pintu lewat mereka gitu. Jadi mereka mah perilakunya nggak serta-merta, maka duduk bareng sama mereka itu udah satu keberuntungan, kebahagiaan yang tidak ada nilai adalah duduk bareng dengan orang-orang saleh. Duduk doang, paling ngabisin kacangnya gitu, duduk doang tuh. Kita mau makan ini kan Buya begini, itu udah suatu keberuntungan. Gitu. Apalagi sampai di hati orang soleh tersebut. Andai orang soleh itu ada di hati kita, berarti kita orang baik. Tapi kalau kita ada di hati seorang guru, ada di hati orang soleh, berarti kita bukan orang baik, tapi orang yang ada sir dan disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
Karena kalau sudah ada di hati seorang guru, murid ada di hati seorang guru. Walaupun dia mau tidur, gurunya melek, ketika ngedoa kebayang aja, langsung dapat baik. Ya, gurunya yang bangun malam, muridnya yang tidur pulang-pulang, jadi enak bener kayak gitu. Ya, biar ada di hati seorang guru tuh. Wa ila taubati, dan kepada taubat. Fala'allaka fi nafasi sani tamut, segera taubat, barangkali engkau pada nafas yang kedua mati. Wala tahtamma birizki, jangan engkau jangan engkau sedih, jangan gundah, jangan galau birizki, dengan urusan rezeki. Fala'allaka la ta'ishu fatahtaju ilaih, maka barangkali engkau tidak hidup. Kalau udah mati emang butuh, nggak butuh lagi. Kalau udah mati nggak butuh lagi ke rezeki. Fayakunu waktu kado'yan walhammu fadilan, maka adalah harimu itu sia-sia. Fayakunu, maka adalah waktumu itu sia-sia. Walhammu fasilan, fadilan ya, fasilan. Sod, dot. Apa tadi? Walhammu fadilan, dan adalah sedih itu suatu yang lebih yang tidak dibutuhkan. Coba mikirin sedih, galau, mikirin sesuatu yang belum pasti tercapai. Waktu hilang sia-sia, dan kesedihan itu menjadi tambahan yang tidak ada faedahnya, nggak dibutuhkan. Begitu. Kayak duit lebih, kayak bos makmur tuh, duitnya lebih. Kalau duit lebih nggak laku. Orang punya duit lebih nggak laku. Kalau dia sikapnya lebih. Gitu ya. Jadi ngapain tuh nambah-nambahin sesuatu yang gak guna. Wa ma'asa ayyah tammal insan birizki liyaumin wahidin aw sa'atin wahidin aw nafasin wahidin. Wa ma'asa, katanya, dan tidaklah kiranya sedih oleh manusia dengan rezeki untuk satu hari atau satu nafas. Jangan ampe, katanya, manusia ini sedih urusan rezeki buat hari ini, atau buat apalagi besok, buat satu hari atau satu jam. Tuh, amatadkuru maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak ingat akan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa akan perkara yang mengucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Usamah, bagi Usamah? Usamah ngomong gimana? Usamah, kata Nabi, amata'jabuna min Usamah, apakah kalian tidak heran terhadap Usamah? Al-mushtari, yang membeli. Samanya beli apa? Beli jariyah. Usama ini beli jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Bisa beri syahrin, dengan sabar sebulan, nunggu sebulan gitu, sebulan. Kata Nabi, inna Usamah latawilul amal, Usamah ini panjang angan-angannya, lama ini, kelamaan. Wallah, kata Nabi, demi Allah, wallahi ma wada'tu gadaman fadanantu anni arfauha, tidaklah aku meletakkan telapak kaki maka kemudian aku mengira sesungguhnya aku itu mengangkat akan telapak kaki. Ane ngelangkain kaki aja belum tentu langkah berikutnya saya masih ada. Ini masa sebulan udah dipikirin sama Usamah, kata. Ngomelin sama Nabi. Sebulan udah dipikirin. Saya mah boro-boro melangkahkan kaki. Langkah berikutnya belum tentu saya masih ada. Nggak kepikiran. Berarti Nabi itu orang yang benar-benar memanfaatkan waktu dan keadaan. Langkahnya aja dipikirin. Setiap langkahnya. Orang kalau udah begini, setiap detik, setiap langkah dipikir. Buat ngelakuin sesuatu yang manfaat. Kita awala luqmatan fadhanantu anni usighuha hatta yudrikanil maut, dan tidaklah aku meletakkan suapan nasi atau suapan makanan kemudian aku mengira anni asigha, bahwa aku
asik itu bahasa ini melongsongkan atau menelan akan itu suapan dengan mudah, menelan sehingga yudrikanil maut, mendatangi akan oleh kematian. Ane nyuap aja masih kepikir, belum tentu suapan yang kedua ane masih hidup. Ngelangkah aja ane nggak kepikir langkah berikutnya masih hidup apa kagak. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun udah dipikirin. Nama Nabi udah menelan. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang bermula jiwaku itu di genggamannya. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang kalian dijanjikan bakal datang. Kematian maksudnya mah. Kematian tuh bakal datang. Akhirat pasti. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian itu orang yang lemah. Kalian tuh bukan orang yang melemahkan. Gak bisa mengalahkan. Bukan orang yang mengalahkan. Begitu tuh ya, orang yang melemahkan. Nabi yang ngomong, "Wa ma antum bimu'jizin." Fa idza anta ayyuhar rajul tadzakarta hadhil adhkar, maka jikalau bermula engkau wahai laki-laki ingat engkau akan ini pengingat, wa dzabta akan ini dzikir, akan pengingat, wa dzabta dan kau langgengkan ala dzalika atas itu adhkar bil i'adati dengan mengulang-ulang, dan wa takrasa mengulang-ulang, kasura amaluka maka pendek cita-citamu dengan izin Allah. Tuh kalau kita ingat ke situ nggak lagi dah mikirin buat besok, kemudian terus kata Nabi, kasura, kata Imam Ghazali, idin tara, maka ketika kasura amaluk, ketika angan-angannya menjadi taro, yang kitab ini kurang alif bengkok nih, kurang alif, yang kitab DKI kurang alif, taruh alifnya alif bengkok, alif maksyurah, nggak ada alifnya tuh, tambahin yang nggak ada huruf ya tapi nggak ada titiknya, taruh gitu. Maka ketika itu engkau melihat akan dirimu tubadiru ila ta'ah, akan bersegera ia nafsu kepada taat. Kalau kita udah nggak panjang cita-citanya, maka segera taat, takutlah besok mati. Jadi sholat pun segera gitu. Wa ta'jala taubatak, atau wa tu'ajjil, dan mempercepat oleh nafsu wa tu'ajjil taubatak, dan kau mempercepat akan taubatmu. Atas kuta'an kama'asyatuk, maka gugur darimu oleh maksiatmu. Wa tazhada fid dunya, dan kau zuhud di dunia. Wa talabiha wa tazhada fid dunya wa talabiha, dan mencari dunia enggak nyari. Wa yakhifu hisabuk, maka menjadi ringan hisabmu. Wa tabiatuka, dan dosa-dosamu. Wa yaqau qalbuka fi tadzakuril akhirah, dan jatuhlah oleh hatimu di dalam mengingat-ingat akhirat, wa ahwaliha, dan huru-hara akhirat. Wa ma huwa illa min nafasin ila nafasin tasiru ilaih. Tidaklah bermula yang demikian, wa tadzakur akhir, yaqa'u qalbuk fi tadzakur akhirah, kecuali dari nafas kepada nafas, tasiru yang balik ya nafas ilahnya kepada nafas, wa tu'ayinuha wahidan fawahidan, dan melihat ia nafas akan nafas satu persatu, watazulu angkal qaswah, maka hilang darimu kerasnya hati, watabdu lakariko, dan nampak bagimu kelembutan hati, wasofa, dan bersihnya hati, watashta'iru, dan kau merasakan inda dzalika, ketika itu, tabdu al khaufa, akan takut daripada Allah Ta'ala, wal khasyata, dan takut. Kalau hatinya sudah lembut, maka ngerasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa takut, biar enggak keras. Wa yastaqimu laka amru ibadatik, maka menjadi lurus seimbang bagimu oleh urusan ibadahmu, jadi lurus, enggak mencela-mencele. Kenapa? Takut akan kematian, takut akan persiapannya minim, takut sama Allah. Kalau sudah hatinya lembut, ciri orang yang menyambut segera perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri orang yang memanfaatkan waktu, itu ciri orang yang
sudah mendapatkan khasyatullah, sudah mendapatkan khaufullah. Gitu. Dia hidupnya hanya pengen manfaat buat diri dan orang lain aja, biar orang pada ke Allah. Gitu. Kongko-kongko tapi dia nggak kerasa, dia lagi ngunjukin orang ke Allah Subhanahu wa taala, nggak kerasa. Orang pada sadar gitu ya, nggak kerasa. Khasyah, riqqah. Cirinya juga dia bangun malam dan ketika dia sholat malam hatinya sedih, hatinya merenung, meratapi dosa, nangis, keluar air mata di malam hari. Itu tanda orang tuh hatinya tipis, maksudnya mah lembut. Begitu air matanya cetek, hatinya lembut. Saya orang dapetin Lailatul Qadar nanti, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu disalamin sama malaikat Jibril hatinya. Kalau malaikat tuh nyalamin, maka hatinya jadi lembut. Orang yang selalu disentuh dengan kasih sayang Allah turun, madad-madad dari Allah tuh turun, anugerah-anugerah batin, pasti lembut hatinya. Gitu ya. Maka kalau kita hatinya keras, diobatinya susah, nasihat susah, udah duduk aja, diam-diam ngumpul sama orang-orang kayak gitu, ahlul khasyah, maka bakal kepantek sendiri. Ya. Dulu ada santri, ini santri ceritain mah, ada santri, di santri alim, pinter, cuma penyakit hatinya ada. Jadi alim itu tidak menjadi tolak ukur orang itu baik atau soleh, enggak. Ilmu itu dia ngaji udah kemana baik, udah dia mah bahkan menantang Allah. Kata dia sholat subuh semaunya, sholat semaunya dia, terserah gua gitu bahasa. Tapi santri jadi lurah pula, jadi ketua. Singkat cerita, ada bocah ini mah datang ke pondok itu, mau silaturahim, nyari lurah pondok, dia wakilnya dari lurah pondok. Nah, dia baru bangun tidur jam 7-an sekitar jam 7. Habis itu dia mau bikin kopi, dia nggak mikirin sholat, orang terserah dia, hidup badan dia, kata dia. Ketemulah tuh sama bocah. Kang, kata situ bocah, Mang, nama lurahnya Mang Ucup kemana? Oh, dianterin, yaudah saya anterin. Dianterin ke kamarnya, kebetulan nggak ada orangnya. Pas lagi dianterin nggak ada, dia merasa karena ini tamu, dibawalah itu ke kamar dia mau bikin kopi, dibawa ke kamarnya itu. Pas dibawa, biasa sehari ngobrol doang, kagak ngaji. Itu bocah nangis, ini santri nangis sesegukan. Lah ngapa nangis kan? Ngobrol lagi, nangis lagi. Kata dia, bilang, ane baru kali ini nemuin bocah bau kencur bisa nyentuh hati ana yang keras. Sekelas Kiai Munfasir tidak bisa menyentuh ana, tapi sama bocah bau kencur. Ngomong begitu. Mau bocah kencur saya takluk. Begitu. Saya sering bolak-balik ke Kiai Munfasir, minta doa, minta wajangan, minta nas, biasa. Tapi ini duduk doang sama bocah bau kencur lagi. Langsung dia takluk, plek di situ. Sampai ini santri mau khidmat, pokoknya saya mau ngikut. Disuruh apa aja. Padahal ini santri ini preman, di kata raja kalau lagi ngeriung atau lagi ada tahlilan, pokoknya kudu setoran nama dia, berkat kudu. Dari cerita semua sifat-sifat sombong apa ada di saya itu ngerasa karena saya ini. Tapi ketika di hadapan dia nih bocah hilang, saya nggak ada apa-apanya.
Disuruh mungut, jangan buang sampah, ambil bawa. Suruh bawa kitab, orang padanya ini orang nakal, ini orang keras, tapi kok ama bocah manut. Mengapa demikian? Kerasnya hati bisa diluluhkan tuh. Ya, ketika Allah sudah mau, ketika di situ udah turun hidayah, siapapun orangnya, nggak peduli mau bocah mau apa, turun hidayah, lembut hati. Kalau udah lembut, sekeras apapun pasti nangis. Begitu. Orang kalau keras hatinya nggak bakal nangis, babanya mati juga gak nangis, malah rebutan warisannya. Begitu ya. Orang tuanya mati, ya ini biasa aja. Ya. Tapi kalau orang sudah hatinya tersentuh oleh malaikat, tersentuh oleh hidayah Allah, tersentuh oleh taufik, pasti lemes dulu. Begitu ya. Dulu aja tuh santri sampai mau ngikut biarin saya suruh ngapain aja, saya mah suruh macul kayak mau ngikut sama bocah itu. Akhirnya tunjukin aja sama orang Lampung. Ya kasih unjuk kamu orang Lampung tuh sholat jamaah sama dia tuh. Jangan begitu. Orang kita mau ke Hadramut masa ngikut tahun 2013. Dia mau bodoh, saya nangis deh. Kita nggak ada dicari-cari, asal nggak ada dicari, padahal kita lagi di mana dia cari, nangis. Begitu. Saya pernah di penjara juga sama polisi, pernah sholat di penjara nih, gara-gara saya naklukin 2 polisi. Jadi polisi debat masalah tauhid sama ilmu filsafat, mantek. Pas dia ada pertanyaan yang kagak bisa dipercayain, ketika dijawab ada 2 polisi dari Tasik, 1 bagus. Sampai saya nggak boleh, bulan puasa nih, inget, sampai saya nggak boleh keluar, saya suruh di situ. Pengen sholat nggak bisa, sahur di situ. Sholat di penjara, saya sholat, nggak ada tempat lain. Pernah sholat di penjara. Begitu tuh. Jadi hidayah Allah itu kalau sudah datang nggak pandang kapan waktunya. Kalau Allah sudah mau sama siapa aja, langsung aja luluh. Begitu. Wa yastaqimu lakam ibadatik wa yaqwir raja fi an tasta'idda fi aqibatik. Dan menjadi kuat harapan fi an tasta'idda fi engkau siap-siap pada akhirat, buat akhiratmu. Wa tadfar bil muradi fi akhirat, dan kau memperoleh dengan maksud di akhiratmu. Wa kullu dzalika ba'da fadlillah. Tuh, semuanya itu dengan setelah karunia Allah, setelah fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh ya. Bisababi hadhil khaslatil lati hiya qisarul amal, dengan sebab ini sifat atau ini perkara yang mana ya lati itu adalah qisarul amal, pendeknya cita-cita, enggak bercita-cita yang lama begitu ya. Waqad hukiya anna Zurarah bin Auf, dan telah dihikayatkan bahwa Zurarah bin Auf rahimahullah qila lahu, dikatakan baginya fin naumi ba'da mauti, pada tidur setelah kematian. Fin naum ba'da mauti, setelah tidur setelah kematian. Kita ditanya Ayul a'mal ablagh fi ma indakum, amal apa, bermula apa, yaitu amal yang paling sangat ablaghu qayyim, ablaghu fi ma apa qayyim itu? Hah? Di situ apa yang di kitab ini, Dek? Qaf fima indakum, fima itu kan amal apa yang paling sangat menurut kalian, pada apa yang di sisi kalian. Amal apa sih yang menurut kalian itu sangat luar biasa, yang spektakuler? Kalau kata Zurarah, ar-ridha wa qisarul amal, ridha sama ketetapan Allah, wa qisarul amal, dan pendeknya cita-cita. Linafsika fanzur linafsika, maka perhatikan, pikirkan bagi dirimu, ayyuhal akhu, wahai saudara, brother, bro, kata Imam Ghazali. Wabdul fil majhudi fi hadzal asl kabir, dan curahkan olehmu di dalam fil majhud. Wabdul majhud ya, enggak ada fi-nya ya? Ada fi-nya enggak? Enggak ada. Yang ada fi-nya coret fi-nya. Yang ada fi-nya dicoret.
carisin aja pangkas. Wabdul dan curahkan akan kemampuan fi hadzal asl kabir pada ini dasar yang besar. Fa innaul maka sungguhnya ini asal al-alham wal a'zamu fi salahil qalbi wan nafsi. Maksudnya asal adalah qisarul amal. Ya. Itu penting dan paling penting dan paling agung di dalam memperbaiki hati dan jiwa. Wallahu ta'ala waliyut taufik, dan bermula Allah itu yang mengurusi taufik dengan karunia dan rahmat Allah. Wali itu maknanya ada kekasih, ada wali itu ada al-wali orang yang mengurusin, yang nyandangin.